اس میں مر کر روحانی طور پر اس میں نئے پیدا ہوتے ہیں تاکہ یسوع مسیح میری اور آپ کی زندگی میں کام کرے۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ وہ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ آگ کیا ہے کلام مقدس میں اور اس میں کیسا بپتسمہ ہے؟ کیا سوچتے ہیں آپ؟ آگ کیا ہے؟ واٹ از آگ؟ بپتسمے کہ ہم نے بعد میں جانا ہے، اس میں مر جانا ہے، دفن ہونا ہے اور پھر نئے طرح سے زندہ ہونا ہے۔ اب آگ کیا ہے؟ کلام مقدس میں جب ہم آگ کی بات کرتے ہیں تو مجھے یاد آتا ہے، ذرا غور کریں، خروج کی کتاب کا 2 باب، جہاں موسیٰ جو ہے دور سے جلتی ہوئی جھاڑی کو دیکھتا ہے نا، رائٹ؟ اور جب جلتی ہوئی جھاڑی کو دیکھتا ہے اور بھاگ کے وہاں جاتا ہے تو کیا آواز آتی ہے؟ خداوند وہاں اس آگ کی جھاڑی میں سے اسے بولتا ہے اور کہتا ہے کہ موسیٰ اپنی جوتی پیچھے ہٹا، کیونکہ جس جگہ پہ تو کھڑا ہے وہ آگ ہے۔ بات ہے، غور سنیں، وہاں خدا خود اتر کر موسیٰ سے بات کر رہا ہے، اور وہ کس میں بات کر رہا ہے؟ جھاڑی میں، لیکن کس طریقے سے؟ آگ کے ساتھ۔ جب خدا جو ہے اسرائیل کی ملک مصر سے کنعان کی طرف رہنمائی کر رہا تھا تو خدا کیسے ان کے ساتھ تھا؟ How was God with them؟ جی دیکھیں جی، رات کو آگ کا ستون اور صبح بادل کی صورت میں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ کون بادل جس کی بارے میں ہم آگے جا کر پولس رسول کہتا ہے کہ وہ جو آگ کا ستون تھا اور یا وہ جو بادل تھا وہ کون تھا؟ خود خدا ان کے ساتھ تھا۔ لکھا ہے یہ عبرانیوں 12 باب کی شاید 29ویں آیت ہے، میں نے کہا ہمارا خدا بسم کر دینے والی آگ ہے۔ ہمارا خدا کیا ہے؟ بسم کر دینے والی۔ تو سمپل سی بات ہے، سادہ سی بات ہے، میں اور بھی حوالے اس میں دوں گا۔ تو زبور میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ جب چلے جائیں گے خاص طور پر آخری کتاب جو ہے پرانے عہد نامے کی، ملاکی، تھینک یو، میرے دل میں نہیں آ رہا تھا نام، اس کے 3 باب کی 4 باب کی پہلی 2 آیت میں لکھا گیا ہے خدا بسم کر دینے والی آگ ہے اور ایسا بسم کر دے گا، راکھ کر دے گا۔ یسایہ کی کتاب نے مکاشفہ کی کتاب کے 20ویں میں خدا آسمان سے آگ نازل کرے گا اپنے منہ کی آگ سے نا۔ دوسرا تسنیکیوں اور اس کا 2 باب کی 8ویں آیت میں کیا ہے؟ وہ اپنے منہ کی پھونک سے ہلا کر جلا کر رہا۔ ذرا پہلی بات جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے نا آگ کی بات، تو ایکچولی وہ خدا ہی کی بات کر رہا ہے۔ کوئی بھی شخص خدا جو راست باز اور پاک اور مقدس ہے، جس کے بارے میں قدوس 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 فرشتے ہر وقت پکارتے ہیں، کوئی بھی گناہگار اس قدوس خدا کی حضوری میں نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ اس کی قدوسیت کی وہ آگ اسے بسم کر دے گی۔ ایون کہ ناپاک فرشتے بھی اب خدا ان کی حضوری میں نہیں ٹھہر سکتے۔ تو سمپل سی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ آگ کی بات کرتا ہے تو وہ خدا کی بات کرتا ہے۔ اب جب میں اور آپ خداوند کو قبول کرتے ہیں تو خدا ہماری زندگی میں سے گناہوں کو بسم کر دیتا ہے نا، ختم کر دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں جلا دیتا ہوں، بھول جاتا ہوں، سمندر کی تہہ میں پھینک دیتا ہوں۔ میں میکا کی کتاب میں پڑھنے 7ویں باب میں آخر میں لکھا پھینک دیتا ہوں۔ پھر کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے کہ میں سمندر کی تہہ میں اور اتنا دور پھینک دیتا ہوں جتنا مشرق سے مغرب ہے۔ زبور 103 میں لکھا ہے نا، رائٹ؟ کہتا ہے میں انہیں یاد بھی نہیں کرتا۔ تو جب وہ کہتا ہے خداوند یسوع مسیح جو میرے بعد آئے گا تو میں آگ سے بپتسمہ دے گا، تو پوری کائنات میں صرف یسوع مسیح ایسا ہے جو ہمارے گناہوں کو بخشنے، معاف کرنے اور بھول جانے کی قدرت رکھتا ہے، اور کوئی بھی نہیں۔ تو یسوع مسیح میں میری اور آپ کی زندگی جو پرانی ہے جل جاتی، ختم ہو جاتی، اور پھر ہم نئی زندگی آتے ہیں۔ کلام مقدس میں یرمیہ کی کتاب 23 باب اور شاید اس کی 24-25 آیت میں لکھا ہوا ہے، نکالیے گا، میں دیکھتا ہوں آیت، وہ 29ویں آیت میں لکھا ہے۔ کہتا ہے آپ دیکھیں، کیا میرا کلام آگ نہیں؟ کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں؟ کیا میرا کلام ہتھوڑے کی مانند نہیں جو چٹان کو چکنا چور کر دے گا؟ صرف خدا ہی نہیں، کہتا ہے خداوند کا کلام، یعنی خداوند کا کلام۔ یہاں 5ویں باب کی 14ویں آیت دیکھیں گے تو خدا کہتا ہے کہ میں اپنا کلام تیرے منہ میں آگ کی طرح ڈالوں گا تاکہ تو ان کی زندگیوں کو
राख करते हैं, उनको लकड़ी बना दूंगा और वो उस कलाम के वसीला से चलेंगे। यिर्मयाह की किताब की ही बात कर रहा हूं। अब जरा गौर फरमाएं, मैं चाहता हूं कि हम इस बात को देखें। खुदा आ गया है और खुदा की हजूरी में कोई गुनाहगार नहीं ठहरेगा, भस्म हो जाएगा। और जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हमारी जिंदगी उसमें जम होकर खत्म हो जाती है, पुरानी जिंदगी जल जाती है, खत्म हो जाती है, वो भस्म कर देता है और फिर हम नई पैदाइश में आते हैं, नए हो जाते हैं। राइट? और ये कैसे होता है? खुदावंद का कलाम जो आ गया वो मेरी और आपकी जिंदगी को टच करता है, छूता है ना? और हमें पता चलता है कि हमें जरूरत है कि हम नए हों। जब पतरस ने अमाल की किताब के दूसरे बाब में जब उसने कलाम किया तो लिखा कलाम ने उनके दिलों पर चोट की और ऐसा वो हम क्या करेंगे, हम बचाए जाए। तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए, तौबा करो ताकि तुम जो है मजस्सुम से वासमा पाओ और तुम्हारा निजात पाओ। बहुत सारे और भी वाकयात हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इस बात पर गौर करके देखें। अब यीशु मसीह अब खुदावंद खुदा हमारे लिए आ गया जो हमारी जिंदगी को पसंद करता है और ये हम उसके कलाम के वसीला से वो हमारे साथ करता है। जब कहता है यीशु मसीह हमें आग के बपतिस्मा देगा तो फिर वो मैं यही कहूंगा कि हमें भस्म करके दोबारा आग अपने कलाम में ले आता है कि हम उसकी कलाम की सच्चाई से जिंदगी गुजारें, कलाम की तालीमात से जिंदगी गुजारें। हमारी अपनी मर्जी ना हो, हम अपनी तालीमात पर नहीं बल्कि कलाम की सच्चाई से। लिखा है कलाम मुकद्दस में और राह हक और जिंदगी मैं हूं। कलाम मुकद्दस में लिखा है और हमेशा की जिंदगी ये है कि तुम खुदाए वाहिद और बरहक और यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है उसे रूह कुद्दस का काम यीशु मसीह को हम पर ज़ाहिर करना, खुदा के कलाम का काम। यूहन्ना की इंजील 5वां बाब 39वें आयत में क्या है? तुम किताब मुकद्दस को पढ़ते और समझते हो कि इसमें हमेशा की जिंदगी है और ये क्या करती है? यीशु मसीह की गवाही देती है कि मुझे ये तुम्हें मेरे पास ले जाते हो। तो सिंपल सी बात है, लेट मी से इट इन दिस वे। जब यूहन्ना ये कहता है कि तुम्हें जो मेरे बाद आएगा ताकतवर है, तुम्हें रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा, तो वो ये कहता है कि वो तुम्हें खुदावंद में एक कर देगा। मैं चाहता हूं कि पैदाइश की किताब का पहला बाब कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। क्या मेरे जैसा खुदा है? क्या आप जैसा खुदा है? क्या वो काले रंग का है? क्या वो गोरे रंग का है? क्या वो छोटे कद का है या बड़े कद का? क्या मतलब क्या है जब वो ये कहता है कि उसने क्या किया? इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। मतलब यह है कि उसने अपना किरदार, अपनी मोहब्बत, अपनी सफात इंसान में रख दी। तो जब ये कहता है कि अब हमें दोबारा उसमें वो मार कर खत्म कर देना चाहता है तो हमें दोबारा खुदा की सफात वही यीशु मसीह ला सकता है और कोई नहीं ला सकता। क्या वैसा ही मिजाज रखो जैसा खुदावंद यीशु मसीह कहता है। फिलिप्पियों की किताब 2 बाब 5 में। तो अजीजों, यीशु मसीह का रूह कुद्दस का बपतिस्मा हमें बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नहीं कर देता कि हम जैसे मर्जी करें या हम मुख्तलिफ तरीके की ना समझ आने वाली जुबानें बोलना शुरू कर दें या हम अजीबो गरीब तरीके से काम करने लग जाएं और हम टीवी पर देखते हैं कि ये रूह कुद्दस का बपतिस्मा ले और सारे लोगों को गिरा रहे हैं। आई डोंट सी एनी प्रैक्टिस बाय रूह कुद्दस। लेकिन मैं ये देखता हूं जब रूह कुद्दस आया तो लोगों ने कुव्वत पाई, ताकत पाई और लोग खुदा यीशु मसीह के गवाह हुए, कबूल किया। और ये जब कुरनेलियस ने कबूल किया तो रूह कुद्दस आया, है ना? ठीक है। और वो रूह कुद्दस में एक और बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह कबूल किया। इस तरीके से अजीजों, आज यीशु मसीह मुझे और आपको आग और रूह का बपतिस्मा दे और आग और रूह का बपतिस्मा यह है कि हमें खुदा में ले जाकर जम कर देता है और फिर हम नहीं, जैसे पौलुस कहता है, मैं नहीं अब मसीह मुझ में जिंदा है। फिर हम नहीं बल्कि हमारा खुदा हम में जिंदा होकर काम करता है और फिर हम गुनाहगार नहीं ठहरेंगे, हम सजावर नहीं ठहरेंगे, बल्कि हम खुदावंद के बेटे और बेटियां बनकर अब्दी मिरास के हिस्सेदार होंगे, उसके साथ आसमान पर जाएंगे। खुदावंद आपको और मुझे। आमीन। थैंक यू।